ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। तो केड़े गुण कहाँ केड़े केड़े आप हाजरियां भर रहे हों, कलगीधर महाराज जी दियाँ खुशियां प्राप्त कर रहे हों। सत्कार जो खालसा जीओ, अज दा दिन इस ब्रह्मांड ये संसार इंसानियत सिख कौम और खालसा पंथ वास्ते इतिहासक दिहाड़ा है। अज दे दिन गरीब निवाज कलजो के जहाज सतगुरु परतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरणंग सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनंग। आप सिरजनहारै धारिया, सृजनहार रचनहार निरंकार करतार जी का साकार सरगुण स्वरूप सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज गोविंदवाल साहब जी दे पावन सतल उपर ज्योति जोत समाए हैं। भाव अज सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का ज्योति जोत समावन का गुरपुरब है। उसनूं जाणदियां होया परसों दे रोज तो तखत साहब जी की उपरली मंजिल उपर एक श्री अखंड पाठ साहिब समेत श्री जपजी साहब जी के प्रारंभ होए। आद मद निर्विघ्नता सहित भोग महले नामे दे श्लोक रागमाला समेत आप जी ने सरवण करे हैं। खालसा जी श्री गुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह सतगुरां दी कथा अकथ है। सहस फनी जप्यो शेष नागै हर जपतै अंत न पावै गो। गुरु रामदास महाराज दे बचन ने हजार फन वाला शेष नाग नवतन नाम जपै नित जिहबा। वो गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज की वडियाई नहीं गायन कर सकता, साडी ते एक जबान है। कुल जहान जानदा श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का आगमन लाहौर की चूना मंडी गरीब निवाज महाराज जी ने अवतार धारिया। आप जी के पिता जी का नाम ठाकुर हरिदास है, रामदासी सी। आप जी का बचपन का जन्म का अवतार का नाम रामदास है। साडे धर्म दे पुराने किसी भी ग्रंथ विच आप जी का नाम भाई जेठा नहीं मिलता है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दसवें महाराज जी की बाणी और श्री गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ महिमा प्रकाश तवारी गुर खालसा जां होर पुरातन पंथ प्रकाश ते नवीन आदक समेत भाई गुरदास जी साहब जी की बाणी दे श्री गुरु रामदास महाराज जी का नाम भाई जेठा नहीं प्राप्त होंदा है। तो पिता जी का नाम हरदास, भैन का नाम रामदासी ते आप जी का नाम रामदास, ये तुक भी बनती है। तो जिवें भट्ट साहबाना ने गुरु अंगद देव जी महाराज का पहला नाम लहना लिखिया, ना कहो कीरत कल सहार सपत दी मझार लहना जगतर गुर पर समरार। तो पहला नाम लहना सी थाप्यो लहना जीवन दे गुरियाई सिर छतर फराया भाई गुरदास जी साहब जी ने लिखिया। बाणी च भी आउंदा सत्ते बलवंड ने आख्या लहने दी फिराई है नानका दोही खट्टी है। तो नाम लहना सी तां वो जग जाहर है, पर श्री गुरु रामदास महाराज जी का नाम जेठा किधरे भी नहीं मिलता है। पुरानियां पुस्तकां दे विच नवीन विद्वानां ने व्याख्याकारां ने ये नाम प्रसिद्ध किया है। तो माता पिता जी आप जी दे बचपन विच छाया ना सी सीस उपर नानी ने पालिया।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤਰੁੱਠੇ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ, ਸੋ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਸਾ? ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਐਸਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਹਾਂ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਨਾ, ਬਿਸਮੈ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਨਾ ਕਿ ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਵੇ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਛਡਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਹੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦਾਨ ਨਾ ਰਲਿਆ ਰਲਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਜ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਮਾਦ ਜਾਵਾਈ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਰੋਬ ਮਾਰਨੀ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਤਨੀ ਨਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਭਾਈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਅਲਬੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦਮਾਲੇ ਤੋਂ
इस तरह सारा शरीर ही मिट्टीओ मिट्टी होया पिया। ते फिर पछाण लिया बोला सुन के, तो उस वेले फिर टोकरी थले रखी ते नमस्कार की वड्डे अपने जान के, पुरखे जान के, क्या भी मेरा ही नाम रामदास आ। इन्हां ने मेहने मारे लाहौरियां ने कि अखे तैं साडी कुल नूं लाज लाई है, इत्थों तक कहदा भी तूं ना ही जमदा ते चंगा सी। एडे हंकारे ये श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज नूं जाके बोले कि महाराज ये तुसीं की कीता? आखे असीं सोढी हुंदे आ, साडी उच्ची कुल है, ते तुसीं जे कोई काम ही कराउणा सी इहदे कोलों ते कोई होर काम करा लैंदे आ कि शूद्रां वाला काम कराया, टोकरी ढवाई आ। धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज ने मुस्कुरा के कहा सी, भलिओ जिन्हों तुसीं टोकरी कहने आ, ये गुरु नानक दे घर दा ताज आ, ये मिट्टी ना कहो, ये असीं केसर कुंकम चंदन आदिक दा छिड़काओ कीता है। रही गल कुल नूं लाज लाउण दी, जे तुहाडी कुल विच पैदा ना होंदे ते तुहाडी कुल नूं जिहड़ा सराप मिलिया सी ना लाहौर नूं, लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, वो बख्शिया नहीं सी जाना, ये तुहानूं बख्शाउण वाले। अज भी कार सेवा दे विच इत्थे सेवावां चल रहीआं वख-वख महापुरुषां वल्लों। कार सेवा दे विच कोई टोकरी, कोई बिन्नो, कोई बाल्टे नूं पैर ला दे, कुड़ती नूं पैर ला दे, उन्होंने 40 दिन की सज़ा होंदी है भी तैं 40 दिन इत्थे सेवा करनी, घरे नहीं जाना, तेरा पाप तां बख्शिया जाना। ये टोकरी गुरु नानक दे घर दा ताज है भाई, अज भी गुरु नानक दे घर दा ताज है, टोकरी दा ही सत्कार है। तो इसे प्रकार फिर साध संगत जी ये सतगुरां दे दोनों दामादां ने सेवा की वड्डी भारी। तो महाराज थड़ी बनाउंदे हन, फिर ढवा देंदे, बनाउंदे फिर ढवा देंदे, 3 वार ये वचन होया। भाई रामा जी साहब जी ते खिज गए, ढैंदी कला दे वचन भी आखे कि बिरद आजू हो गई है, भुल जाने हो, इस तरह दे ढैंदी कला दे वचन भी आखे। पर सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने महाराज की कथा विच आउंदा गल विच पलड़ू पाया, ते पलड़ू पा के कहिया, हों अजान मत मंद बेचारा, जान सकियो नह कहो तुम्हारा, इम कह कर मैं अंचर डारा, क्षमो प्रभु अपराध हमारा, बार बार बख्शत हो मोही, अपराधी अर मूर्ख कोही। क्या महाराज इम कह कर मैं अंचर डारा, गल विच पल्ला पा लिया, जिहड़ा गल च आपां हजूरिया पाउंदे आ, ये गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज दी देन आ। अज महाराज दा पुरब मना रहे हैं। महाराज ने गल विच पल्ला पाया ते क्या, क्षमो प्रभु अपराध हमारा, महाराज मेरा अपराध बख्श दियो। सो बार बार बख्शत हो मोही, अपराधी अर मूर्ख कोही। आप जी बार बार मैनू बख्शदे हो, ये तुहाडी नियामत है। महाराज मैं तो हमेशा ही भुल जाना। हों अजान मत मंद विचारा, जान सके उन्हें कहो तुम्हारा, यूं कह कर मैं अंचर डारा, क्षमो प्रभु अपराध हमारा। इस प्रकार महाराज ने उस वेले क्या भी गल थड़ी दी नहीं है, गल तो उस थड़े दी है जिथे मैं बैठना। साध संगत जी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज ने 11 साल 6 साल 11 महीने ते 18 दिन आप जी ने अपनी आजू अपनी उमरा धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज नूं दिती है। ये इतिहास है खालसा जी। 6 साल 11 महीने 18 दिन, करीबन 7 साल ही बन गई, फिर कुछ दिन घट कह लो, इन्नी अपनी उमरा दिती। ते क्या भी असीं हुण भेद हो जाना, तुसीं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज दे पावन स्थान ते शुभायमान हो के हुण उपदेश देवो। खड़े हो के नमस्कार की, 5 पैसे नारियल धरे, प्रदक्षिणा कीतियां गिण के, तो बचन आखिया कि जो इन्हां दे उपर भावना रखेगा वो गुरु नानक साहब जी महाराज दा श्रद्धालु होवे, जो इन्हां ते शंका करेगा उन्हों लोक परलोक ਝਟੋਈ नहीं मिलनी। असीं भी इन्हां नूं नमस्कार की, सारा जहान इन्हां नूं नमस्कार करे। साध संगत जी सब झुके हैं, मोहरी पुत सन्मुख होया, रामदासैं पैरी पाए जियो। सो बाबा मोहन जी साहब
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੁਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਫੈਲਿਆ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਸਨ, ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ, ਇਹ ਸਰਾਪ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਜੰਮ ਕੇ ਲਾਜ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਬਾਬੈ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ ਗੁਰੰਗਦ ਕੀਤੇ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੰਦ, ਸਾਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਟਲਾਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ ਗੁਰੰਗਦ ਕੀਤੇ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟਿਕਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਸਭ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੱਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ
ਅੰਨ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਛੱਡੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅੰਨ ਜਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਛਿੱਛਾ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੰਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਤੇ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਨ ਜਿਹਨੂੰ ਔਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਨ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰਾਗ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ। तो इसे प्रकार तो साध संगत जी ऐसे गरीब नवाज महाराज ने बेअंत चोज कौतक किए हैं। फिर भाई साहब भाई वीर सिंह साहब जी ने लिखा होया सो गरीब नवाज महाराज गुरु रामदास महाराज ने जो अंमृतसर साहब नूं प्रगट किया ना सो इसे प्रकार जिहड़ा सरोवर सी वो जे बनिया नहीं सी, उहदा प्रगट हो गया सी। ते जिथे हरमंदर सजिया होया ना इत्थे थड़ी बना दिती सी ते महाराज इत्थे जोत जगाया करदे सन। भावें हरमंदर जिहड़ा सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाया है। पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे, भाई गुरदास जी साहब जी ने लिखिया। फिर आप जी ने बाणी उचारण की बसंत प्रथा, इनू महाराज ने विशेष रूप दे विच अगे वाधा किया। फिर सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज आप जी दे 3 साहिबजादा हैं, बाबा प्रिथी चंद जी साहेब, बाबा महादेव जी साहेब, धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज। आप जी ने साहिबजादियां की परख भी की है। सो इसे प्रकार खरे उतरे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते प्रिथी चंद सारी जिंदगी ईर्खा द्वेष ही करते रहे हाँ। तो आप जी ने ना बाणी विच एक शब्द आख्या है सारंग राग दे विच, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीर तुम हो तिन संग झगरत पाप रहाओ। जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसे न आप, खिन में छोड़ जाए बिखया रस तो लग गए पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी हर दिन का जप हो जाप,
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮ ਕੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਤਾ ਜਾਏ ਸੰਤਾਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸ਼ੀਆ ਦੇ 10 ਪਾਪ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਪਾਪ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਾਹੇ ਭੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਵੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਕੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਟਿਪਕ ਟਿਪਕ ਚੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਿਭਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੱਚਤ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੈਸੇ ਘਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗੂ ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿ ਰੁਚ ਸਾਨੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਤੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਐਵੇਂ ਹੱਠ ਤੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਠ ਤੱਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਾਰਸ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਆਖੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਸੇ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ
ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ 94 ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਮਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਉੱਪਰ ਓੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਨ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਹਿ ਬੈਠਾਇਓ, ਰਹਿਸ ਕੀਓ ਸਰਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪਹਿ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪਹਿ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਥਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇਵਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੋ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਹਿ ਬੈਠਾਇਓ। ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਰਹਿਸ ਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪਹਿ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪਹਿ। ਅਸੁਰ ਔਰ ਅਸੁਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਥਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇਵਾਇਓ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 1409 ਅੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 1204 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 7ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੰਕੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 27 ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ, 27 ਕਥਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ, ਕਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਆ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਸ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਿ ਸਥਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਮੌਜੂਦ, ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਕਥਾ ਇਹ 2014 ਦੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਣ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਹੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੂਕਰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ 2014 ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੂਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 7 ਸਾਲ ਆਪਣਾ 5-6 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 5 ਤੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 1204 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰਗ महला पंजवा। पंचम पातशाह शहीदों के सिरताज, कलजों के जहाज, गुरु गरीब निवाज महाराज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी उच्च आत्मिक अवस्था का बयान करते। मेरा मन बास बो गुर गोबिंद सारग राग दे विच कहते हाँ भाई मेरे मन विच बसिया है
ਗੋਬਿੰਦ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰਪੂਰ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਬਾਸਵੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਪ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ। ਜਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਭਇਓ ਹੈ ਠਾਕੁਰ, ਤਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ। ਜੇ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਜਾੜ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਏ ਦਾ, ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਹਨ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਜਾੜਾਂ ਉਦਿਆਨਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਨ, ਤੋ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਵੇਖਣ, ਹੁੱਕੇ ਪੀਣ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੌਜ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ। ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ, ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਧੁਨ ਉਠਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਚੱਦਰ ਝਾੜੀ, ਤੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਚੱਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਰਨ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਛਕਾ। ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤਾਂ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢੀਮ ਪਈ ਸੀ 8 ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਦਾ ਝਰਨਾ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ 8 ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਠਮਾਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, 8 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਛਾਪਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਆ ਸਾਸਾਰਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਆ, ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਆ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਆ, ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ, ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੱਪਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨ ਛਾਪਰੀ। ਪਿੰਡ ਵੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ,
पर वो इकट्ठे ही ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਏ ਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦ ਫੈਲੀ ਜਾਨ ਵਿਸੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਓ। ਦੂਸਰਾ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਦਰੋ ਧਿਆਨ ਪਰ ਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਉਦਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ, ਜਲ ਜਾਓਏ ਬੜਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ, ਸੋ ਐਸੋ ਰਾਜ ਨਾ ਕਿਤੈ ਕਾ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਪੀਸਨ ਪੀਸੋ ਡੁਕਾਮਰੀ ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਏ, ਨਗਨ ਫਿਰ ਤਰੰਗੇ ਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥਿਆ ਜੇ ਰਚ ਲੋ ਬਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਆ, ਸੁਖਮਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रहाओ जहाँ बिसरै ठाकुर प्यारो, तहाँ दुख सब आपद। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸਭ ਆਪਦ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚ ਤੋਕਾ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਸਖਾਈ ਨਾਮ ਬੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਨੇ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਪਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਾਣੀ ਚ ਤੋਕਾ ਹੀ ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਸਖਾਈ ਨਾਮ ਬੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਤਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸਭ ਆਪਦ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਦ ਬਿਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਪਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹਨ, ਤਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ। ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਆਪਦ ਵਿਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕੋ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੰਪत्ति ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ ਨ ਸੁਣੀਐ, ਤੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨੰਦ। ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਕੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਭਲਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਥਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜੇ। ਭਗਤਾਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਥਾ ਮੰਗੇ ਹਰ ਚੰਗੀ ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅੰਦਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਹਰ ਕਥਾ ਕਥਾਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਵੇਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ
ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਵਾਰੀਖ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਉਦਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸ, ਤਹ ਸਗਨ ਵਾਸ ਫਲਾਨਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਗਨ ਵਾਸ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਵਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਣੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੋਟ ਬਰਖ ਜੀਵੈ, ਸਗਲੀ ਔਦ ਬਰਥਾਨਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਔਦ ਉਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ। ਏਕ ਨਿਮਕ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕਰ, ਤਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਾਨਦ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜੀਵੇ, ਪਰ ਜੀਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਾਨਦ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ ਉਹ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਜੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਲਾਇਕ ਜੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਵੱਡਕੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੰਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਜੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੋ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਉਮਰਾ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਬਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਲਿਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੋ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਗਲ ਔਦ ਬਿਰਥਾਨੰਦ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ। ਸਰਨ 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 ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ, ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਨਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸ਼ਰਨ ਜਨ ਆਇਓ, ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਨ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਨ 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 ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਨੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ। ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਵਿਦ ਜਾਨਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਕਲਜੋ ਕੇ ਜਹਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਵਿਆਪਕ ਹੋਏ ਰਹਿਆ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਵਿਦ ਜਾਣਦ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦ ਉਹ ਬਿਨ ਬਕਨੇ ਬਿਨ ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ
ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ 부ਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। शरण 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 प्रभ पावो, दीजै साध संगत कृपानद। नानक पूर रहो है सर्व में, सगल गुणा विद जानद। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।